حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اور آیات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن میں تھے تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیج کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کی تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی تھی۔ یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی تھی کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنوں نے بھی آپ کی ہمہ وقت دل جوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چلتی تو آپ کے چار ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشت حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند بدماشوں نے شرارت کی غرض سے اونٹ کی اجڑی لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالی بجانے لگے۔ جنہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر تھی، وہ دوڑے آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اجڑی کو اتار کر پھینکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگی پھینک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگے اور پھر سر مبارک کپڑوں کو دھویا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بے رخائے دلیری اور ثابت قدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، شان مبارک پر بھی زخم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان پہنچی، اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون صاف کیا۔ عرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیفی سہمی میں
ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के इज़ाम से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को रफीक के सफर बनाकर मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। आप वसल्लम अपनी अहल अयाल को मक्का मुकरमा छोड़ गए थे। इस मुद्दत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो अयाल और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहलो अयाल को मदीना मुनव्वरा बुलाने का इंतजाम किया। इस तरह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद के पास मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गई। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या खुद उनकी ज़बानी नकल किया गया। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में अपने निकाह का पैगाम देने का इरादा किया, मैंने दिल में कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये काम क्यों कर अंजाम पाएगा। इसके बाद ही दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त नवाजिश का ख्याल आ गया। लिहाजा मैंने हाज़िर खिदमत होकर पैगाम निकाह दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, मेरे पास मेहर में देने के लिए कुछ है? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी सीरा कहाँ गई? मैंने कहा जी हाँ वो तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरोख्त करके मेहर में मुर्रखीन फरमाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सीरा फरोख्त की थी, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खरीदी थी। लेकिन बाद में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये ज़ीरा तोड़े हदिया वापस कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर की अदायगी के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पसंदीदा चीज को फरोख्त करा दिया था। तमाम रवायत को जमा करने के बाद जन्नत में सारी औरतों के सरदार का जहेज सिर्फ 4 चीजों पर मुश्तमिल था। एक चारपाई, एक बिछौना, एक चमड़े का तकिया, इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक चक्की, बाद रवायात में 2 चक्कियों का तस्करा है, 2 मुश्कीज़ें जिसके जरिए पूरे तरह से पानी भर के लाया जाता है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। उनकी शादी की सादगी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंजाम थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने उसका तज़किरा किया। आप खामोश हैं तो रज़ामंदी की दलील हुआ करती है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह के पैगाम को कबूल फरमा लिया और मेहर मुतय्यन करके उसी वक्त चंद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजूदी में बाद सादगी के साथ रुखसती हो गई। रुखसतुल मुजालिस में मनकूल है कि जब अव्वल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक किया और नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलैहिस्सलाम में तफवीज़ किया गया, तो आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का ये आलिम था कि आप अलैहिस्सलाम का दायां रुखसार सूरज की शोभा और बायां रुखसार चांद की रोशनी पर वालिद था। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तखलीक किया गया, वो भी बेपनाह हुस्न की मालिक थी। जिस वक्त दोनों जन्नत में थे तो एक रोज फिरते हुए उनके दरमियान ये मौजू ज़ेर बहस आया, अल्लाह ताला ने हमसे ज्यादा किसी को हुसैन पैदा नहीं फरमाया। अभी दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के मुताबिक उन्हें लेकर जन्नत के एक महल में चले गए, जो सुर्ख याकूत का बना हुआ। इस महल के अंदर ज़मुरद के पायों वाला एक सुनहरी तख्त बिछा हुआ था, जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की के सर मुबारक पर सोने का ताज था और जिस्म मुबारक से नूर के शुआएं बुलंद हो रही थी। माशाअल्लाह। हज़रत अलैहिस्सलाम ने जब ये सरापा देखा तो बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि इलाही ये कौन है? इरशाद बारी ताला हुआ कि ये लड़की फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। ने अर्ज की है कि इलाही इसका शोहर कौन होगा? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो उन्हें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर से मिलवाएं। चनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर एक और दरवाजे की जानिब बढ़ गए। जब इस दरवाजे को खोला गया तो सोने के एक तख्त पर एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला नौजवान तशरीफ फरमा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका निकाह हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मालिक जोड़े को दुआ दी और वहाँ से वापस तशरीफ ले आए। नुसरत